मैं तुहाडा वीर डॉक्टर हरीश मल्होत्रा अज फिर तुहाडे लई हफ्तावारी प्रोग्राम सोच दा सफर लैके हाजिर हाँ। अज 22 मार्च 2022 है तो कल नूं जिहड़ा हैगा 23 मार्च 2022 है। मैं अज किसी किताब विचों अपनी विचों किसी भी किताब विचों कोई भी चैप्टर नहीं अज पढ़ूँगा। अगले हफ्ते आपां नवीं किताब शुरू करांगे। अज का जिहड़ा दिन हैगा अज का यानी कि जिहड़ा प्रोग्राम हैगा ये मैं शहीदां दे नां ते यानी कि करना चाहुंदा, क्योंकि 23 मार्च नूं शहीद आज़म भगत सिंह, राजगुरू सुखदेव तिन्हां नूं फांसी दे दित्ती गई सी। ते इसे दिन ही 1988 दे विच साडा बहुत प्यारा इनकलाबी कवि अवतार पाश उहदा भी कतल करता सी खालिस्तानियां ने। तो अज का जिहड़ा प्रोग्राम हैगा मैं सारा ही प्रोग्राम जिहड़ा हैगा इस विषय ते गल करनी चाहुंदा बई अज दे संदर्भ विच साडे इस महान कवि दा ते भगत सिंह दा ते उन्हां दे साथियां दा की रोल है, की यानी कि जिहड़ा हैगा उन्हां दा संदर्भ दे विच अज दे संदर्भ दे विच वो कित्थे यानी कि उन्हां दा महत्व हैगा। की असीं यानी कि जिहड़ा हैगा रवायती जदों किसी दा जन्म दिन आउंदा हैगा यानी कि जां किसी शहीदी दिन आउंदा हैगा असीं यानी कि रवायती गल्लां करदे रहिंदे हां। ते मैं इसे करके अपने बड़े वीर जिहड़े कि मन्ने होए कवि हैगे आ पंजाबी दे प्रोफैसर सुरिंदर धंजल नूं कैनेडा तो रिक्वेस्ट कीती सी कि वो इस प्रोग्राम दे विच मेरे नाल टैलीफोन दे राहीं शिरकत करन ते उन्होंने मेरी इस बेनती नूं प्रवान कीता। ते मैं उन्हां दी इंट्रोडक्शन थोड़ी जी पहलां तुहानूं करा देवां ते फिर आपां उन्हां तों पुछदे हैगे आ अपने प्यारे भगत सिंह बारे ते अपने प्यारे कवि अवतार पाश बारे ते बाकी शहीदां बारे भी जिन्हां ने साडे लोकां लई साडे मुल्क लई शहीदियां दित्तियां। ते असीं अज शरेआम बड़े खुले दिल नाल असीं गल कर सकदे हां, नहीं तां असीं गुलामी दी जंजीरां दे विच जकड़े होए सी। मैं अपने बड़े भाई ते प्रोफैसर सुरिंदर धंजल दी यानी कि थोड़ी जी पहलां इंट्रोडक्शन करा देवां। सुरिंदर धंजल हुणां कोल 2 PhDs है, एक ही नहीं 2 PhDs हैगियां। एक तो उन्होंने कंप्यूटर साइंस में PhD की है तो दूसरी उन्होंने पंजाबी में भी जी हैगी PhD की है। तो उन्होंने कोल 2 ही जिहड़ियां हैगियां मास्टर्स डिग्री हैगियां। एक तो उन्होंने कोल इलैक्ट्रीकल इंजीनियरिंग की है तो दूजी जिहड़ी हैगी वो कंप्यूटेशन दी यानी कि जिहड़ा हैगा जिहड़ी डिग्री है उहदे विच भी उन्होंने मास्टर्स की है। प्रोफैसर सुरिंदर धंजल हैज़ टॉट कंप्यूटिंग साइंस इन कैनेडियन यूनिवर्सिटीज़ फॉर द लास्ट 31 ईयर्स। पिछले 31 साल तो उत्थे दियां कनेडा दियां ਵੱਖ-ਵੱਖ यूनिवर्सिटियां विच उत्थे ये कंप्यूटिंग साइंस जिहड़ी हैगी उन्होंने पढ़ा रहे हैगे आ। डॉक्टर सुरिंदर धंजल हैज़ बीन ऑनर्ड विद द डिस्टिंक्शन ऑफ प्रोफैसर एमेरिटस। ये बड़ी वड्डी यानी कि ऑनर्स हैगी आ जिहड़ी कि थॉमसन रिवर्स यूनिवर्सिटी कैंपलूप्स ने इन्होंने जून 2017 में दित्ती सी। ही इज़ द कन्वीनर ऑफ पाश मैमोरियल इंटरनेशनल ट्रस्ट, पाश यादगारी कौमांतरी ट्रस्ट। जदों दी पाश उन्हां दी डैथ हुई हैगी जदों दी पाश उन्हां दा कतल होया 1988 तो। तो यही इस तो बिना यानी कि ही आप भी यानी कि बहुत वधिया टॉप दे यानी कि कवि हैगे आ। ही हैज़ पब्लिश्ड एंड एडिटेड सैवरल बुक्स ऑफ पंजाबी पोइट्री एंड क्रिटिसिज्म। लेटेस्ट जिहड़ी उन्हां दी जिहड़ी किताब हैगी आ उन्हां दी ओरिजिनल पोइट्री 2011 में छपी सी वो हैगी आ कविता दी लाट। तो लेटेस्ट यानी कि बुक उन्होंने जी पाश बारे एडिट की हैगी आ उहदा किताब का नाम रखा है खेतां दा पुत पाश, जी कि अक्तूबर 2021 में जी हैगी वो बाहर छप के आई है। सो ये तो यानी कि छोटा जिहा जिहड़ा सीगा मैं उन्हां दा तारफ यानी कीता हैगा। ते अज आपां उन्हां दे कोलों ढेर सारियां गल्लां जिहड़ियां पुछांगे। तो इस प्रोग्राम नूं मैं 3 भागां में यानी कि बनना चाहुंदा। पहला जिहड़ा हिस्सा हैगा उहदे विच उन्हां तों भगत सिंह बारे रवायती गल्लां तो उपर उठ के यानी कि पुछांगे भी वो की कहना चाहुंदे आ उन्हां गल्लां बारे जिहड़ियां कि बहुत महत्वपूर्ण हैगियां। तो दूसरे हिस्से में जिहड़ा हैगा पाश बारे आपां गल करांगे। तो तीसरे हिस्से में यानी कि जो कुछ अज दे संदर्भ में यानी कि जो कुछ भी हो रहा हैगा समकाल दे विच यानी कि हो रहा हैगा नवीं सरकार पंजाब विच बनी है उन्होंने भी जाके उत्थे खटखड़ कलां दे विच जाके जिहड़ा हैगा समारोह कीता हैगा। तो उहदे बारे भी आपां गल करांगे कि साडे इन्हां शहीदां दा अज दे संदर्भ में किन्ना क महत्व रोल हैगा, किन्नी क यानी कि सानूं इन्हां दी जरूरत हैगी आ जां की उन्हां दा संदेश हैगा, की असीं उन्हां दे संदेश नूं जिहड़ा हैगा अपने किरदार दे विच अपने कम्मां दे विच
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਵੀ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਰਵਾਇਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਗੱਲ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਿਬੇੜੀ ਨੇ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਧੰਜਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੈਲਕਮ ਹੈ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਲਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਵਾਇਤੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਚਿੰਤਕ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਗਿਆਨੀ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਡਾਕਟਰ ਹਰੀਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਦਾ ਮੋਮੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ-ਸ਼ਾਮਾਂ। ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ 23 ਮਾਰਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਇਸੇ ਦਿਨ ਹੀ 23 ਮਾਰਚ 1988 ਨੂੰ ਹੰਸਰਾਜ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰ ਅਵਤਾਰ ਪਾਸ਼ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਜਨੂਨੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਮਲ ਪੱਡਾ ਵਰਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਕਵੀ ਤੇ ਚਿੰਤਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਘੁਲਾਟੀਏ ਜੋ ਫਿਰਕੂ ਜਨੂਨ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜੇ ਪਾਸ਼ ਵਾਂਗੂ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਤਮਾਮ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵਾਂਗਾ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੀ, ਸੰਸਥਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ। ਤੇ ਇਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਾਥੀ ਸੀ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਗਵਤੀ ਚਰਨ ਵਰਮਾ, ਅਜੈ ਘੋਸ਼, BK ਦੱਤ, ਜਤਿੰਦਰ ਨਾਥ ਦਾਸ, ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਾਮ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਾਣਜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਪਰ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਵੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਮਲਹੋਤਰਾ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਈ 1985 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਕੋਲੋਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਗੱਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਭੈਣ ਬੀਬੀ ਅਮਰ ਕੌਰ ਦੇ ਲੜਕੇ ਸਨ, ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨਾਲ, ਇਹ ਉਹ ਦੁਖਾਂਤ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਗਦਰੀ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਬੰਬਾਂ ਤੇ ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੌਧਿਕ ਪੱਖ ਸੀ, ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਪੱਖ ਸੀ, ਉਹ ਅਣਗੌਲਿਆ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਅਣਗੌਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਠੀਕ ਤੁਹਾਡੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਦੱਸ ਦੂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਾਂਡਰਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਦੀ, ਲਾਲਾ ਜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਬੰਬ ਸਿੱਟਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਥਾਣੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਫੀਸਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਮੁਹਾਵਰਾ ਵਰਤਿਆ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਕਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਵੀਰ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਥਾਣੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਫੀਸਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17 ਦਸੰਬਰ 1928 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕਿੰਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹੋਣੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਬੰਬ ਸਿੱਟਣ ਦੀ ਘਟਨਾ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 1929 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿੱਤ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸਲੀ ਬੰਬ ਕਿੰਨੇ ਫਟਦੇ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਫੋਕਾ ਬੰਬ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਤੇ ਬੀਕੇ ਦੱਤ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਸੁੱਟੇ ਸੀ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਕਿ ਇਹ ਬੋਲਿਆਂ ਦੇ ਕੰਨ ਖੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਧਮਾਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਸੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਕਸ਼ਨ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਜਦੋਂ ਸਾਂਡਰਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਆ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਦੇ, ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੂਹਰੇ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਨਾਅਰੇ ਬੜੇ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਹੋਣ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਕਸ਼ਨਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸ ਢਕੌਂਸਲੇ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕੀਤਾ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ 4 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਢਕੌਂਸਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਦੇ ਫਾਸ਼ ਕੀਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸ਼ਨ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਬ ਸਿੱਟਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਥੇ ਸੰਕੇਤਕ ਸਾਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ 63 ਦਿਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਨਾਲ 1926 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਤਿੰਦਰ ਨਾਥ ਦਾਸ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੇ ਸਾਥੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾਬਰ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਸਿਸਟਮ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਢਕੌਂਸਲਾ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਦੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਸਿਸਟਮ ਦੀ, ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ, 4 ਦੀ ਨਾਬਰੀ ਕਰਕੇ 4 ਦੇ ਢਕੌਂਸਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦਾ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇੱਕ ਚਿੰਤਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਰੀ ਚਲੋ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ
6 महत्वपूर्ण दस्तावेज है। उन्हां दी मैं महत्ता इस करके भी समझदा क्योंकि वो भगत सिंह दे जीवन दे अखीरले 6 महीनों च ਉਹਦੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਉਦੋਂ ਲਿਖੇ ਗਏ। ਪਹਿਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਉਹ 5-6 ਅਕਤੂਬਰ 1930 ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਹੈ ਮੈਂ ਨਾਸਤਿਕ ਕਿਉਂ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਵਾਈ ਆਈ ਐਮ ਐਨ ਏਥੀਇਸਟ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਕਾਲੀ ਉਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਗਰਾਮੀ ਸਾਥੀ ਰਾਮ ਸਰਨ ਦਾਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਸੀ ਡ੍ਰੀਮਲੈਂਡ, ਉਹਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਿਖੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਪਰਖੀਏ। ਤੀਜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਤਰੀਕ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਉਹ ਪਰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਅਣਲਿਖੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਆਦਰਸ਼। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਗਲਾ ਜੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਖਰੜਾ। ਔਰ ਆਖਰੀ ਦੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਇੱਕ ਸੀ ਜੰਗ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫਾਂਸੀ ਲਟਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਨਾਮ ਖੱਤ ਲਿਖਿਆ ਸੀ 20 ਮਾਰਚ 1931 ਨੂੰ। ਤੇ ਆਖਰੀ ਜੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ, ਉਹ ਸੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਸੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 14 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੂਸਰੇ ਲਾਹੌਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੇਸ ਦੇ ਬੰਦੀ ਸੀ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠ ਭੇਜੀ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੱਸੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਘੜੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੀਏ। 22 ਮਾਰਚ 1931 ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ, ਅੱਜ 22 ਮਾਰਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਉਹ ਨੋਟ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨੋਟ ਲਿਖ ਕੇ ਜਵਾਬ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਰਹਿਣ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਖਾਹਿਸ਼ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਯੂਥ ਤੇ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਹੱਸਦਿਆਂ ਹੱਸਦਿਆਂ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਣਨ ਦੀ ਆਰਜ਼ੂ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਰਜੀਵੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਇਨਕਲਾਬ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਬਸ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਪਿਆਰੇ ਨਿੱਕੇ ਵੀਰ ਡਾਕਟਰ ਹਰੀਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਅੱਜ ਜੇ ਆਪਾਂ 22 ਮਾਰਚ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ 1920 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤੇ 1930 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ 'ਚ ਹੁਣ ਵਾਂਗ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਕੋਈ ਫੋਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਟਸਐਪ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਵਾਈਫਾਈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ 7 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤੇ ਯੂਪੀ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬੰਗਾਲ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ
ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਜਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਸੀ, BK ਦੱਤ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਸੀ, ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕਮਾਂਡਰ ਇਨ ਚੀਫ ਸੀ, ਉਹ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਨਮਦਾ ਤੇ UP 'ਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਦੂਜਾ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੀਲਿਆਂ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 1920-30 ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਹੀਲਿਆਂ ਵਸੀਲਿਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰਿਤ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀਰ ਹਰੀਸ਼ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੰਬਾਂ ਤੇ ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਵਾਲੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ, ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਜਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਸੁਨਾਮ, ਇਹ ਬੰਬਾਂ ਤੇ ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਬੌਧਿਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੌਧਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੀਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਖੁਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਵਿਚਾਰਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਂ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਬਣਦਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਘਰ ਵੀ ਪਈਆਂ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਥੋਰੋਲੀ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਲੈ ਵੀ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਈਵਨ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨ ਵੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਉਹ ਲੈਨਨ ਦੀ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਸੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਕਾ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਵਰਕੇ ਮੋੜਨ ਦਾ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਮਝਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਲੈ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਖਰੀ ਵਕਤ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਅਸਲੀ ਨਾਮ, ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਸੀ ਰੈਮਿਨਿਸਸੈਂਸਿਸ ਆਫ ਲੈਨਨ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਲੇਖਕ ਸੀ ਕਲਾਰਾ ਜ਼ੈਟਕਿਨ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਜਲੰਧਰ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕਲਾਰਾ ਜ਼ੈਟਕਿਨ ਦੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈਨਨ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨਾਮ ਹੇਠ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹ ਵਰਕਾ ਜੋ ਮੋੜਿਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਾਥੀ ਮਿੱਤਰ ਪਾਠ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੇ ਉਸ ਵਰਕੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੈਨਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉਹ ਵਰਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਰੋੜ ਕੇ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਕੇਤਕ ਰੂਪ 'ਚ ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਆਖਰੀ ਵਕਤ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਲਟਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸੰਕੇਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਅਗਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਲੈਨਨ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਵੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਅਵਤਾਰ ਪਾਸ਼ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਹੋਣ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਤੁਸੀਂ 1-2 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਸਮੇਟ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੰਡਤਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਕੀਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਬਿਊਜ਼ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਮੈਂਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ?
ਮੈਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਖੀਰਲਾ ਭਾਗ ਹੈ, ਤੀਜਾ ਭਾਗ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਮਕਾਲ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਆਪਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਆਪਣਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਔਰ ਵਕਤ ਲਗਭਗ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਪਾਸ਼ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਉਣੇ ਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਭਗਵਾਨ ਜੋਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਇੱਕ ਲਿਖੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਧਾਰਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ 100% ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਲੈਨਨ ਤੇ ਮਾਓ ਦੇ ਕਿਤੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੇ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਐਵੇਂ ਹਵਾ 'ਚ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਿਆਸ ਰਾਈਆਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥੀ ਅਜੈ ਘੋਸ਼ ਸੀ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਿਆ। ਸੋ ਜੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਜੇ ਤਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਨਕਲਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰੂਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਮਾਓ ਜ਼ੇ ਤੁੰਗ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣੀ ਸੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਨਕਲਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਕਰੇਗੀ ਪ੍ਰੋਲੋਤਾਰੀ ਤੇ ਫਿਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਲੈਨਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅਜੈ ਘੋਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਅਜੈ ਘੋਸ਼ ਜਿਹੜਾ 1920-30 'ਚ ਹਾਲੇ ਉੱਭਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਓਰੀਜਨਲ ਸੋਮਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਲੈਨਨਵਾਦ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਉਹ CPI ਦਾ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੰਨਾ ਪਕਰੌੜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਮੈਂ ਨਾਸਤਿਕ ਕਿਉਂ ਹਾਂ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਖਰੜਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਿਖੇ, ਜੇ ਉਹ ਖੁਦ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੈਨਨ ਤੇ ਮਾਓ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਤੇ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਧੰਜਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੇ ਅਵਤਾਰ ਪਾਸ਼ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਅਵਤਾਰ ਪਾਸ਼ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਵੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਫਖਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਵੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੇ 1988 ਦੇ ਵਿੱਚ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਤਲ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਟਰਸਟ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਵੀ ਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੋਸਤ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਆਮ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਕ ਚਿੰਤਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਵੀਰ ਹਰੀਸ਼, ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ, ਪਾਸ਼ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ 3 ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਲਿਖੇ ਸੀ, ਲੋਕ ਕਥਾ 1970, ਉੱਡਦੇ ਬਾਜ਼ਾਂ ਮਗਰ 1974, ਸਾਡੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ 1978। ਪਰ ਪਾਸ਼ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ 10 ਲੇਖਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ 10 ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਸ਼ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ 10 ਲੇਖਕ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਚਿਲੀ ਦੇ ਪਾਵਲੋ ਨਹਿਰੂਦਾ, ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਨਾਜ਼ਮ ਹਿਕਮਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫੈਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਫੈਜ਼, ਸਪੇਨ ਦੇ ਗਾਰਸੀਆ ਲੋਰਕਾ ਤੇ ਵੀਰ ਹਰੀਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਕਾਰਡਵੈਲ ਤੇ ਰਾਲਫ ਫਾਕਸ, ਔਰ ਰੂਸ ਦੇ ਗੋਰਕੀ ਤੇ ਆਸਟਰੋਵਸਕੀ, ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਤੀ ਬੋਧ ਤੇ ਧੂਮਲ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹਨਾਂ 10 ਕਵੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੈਂ
ਪਾਸ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲਿਖਤਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਕੀ ਮਹੱਤਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਦ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਨਾਲ 100 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਲਿਖੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਬਾਰੇ ਇੰਨੇ ਕਵੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਤੁਲਨਾ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਵੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਾਰੇ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਨਾਵਲਿਸਟ ਬਾਰੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨਾ ਮੋਹ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਪਿਆਰ ਪਾਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਈਵਨ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਪਾਸ਼ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਮਿਸਾਲ ਆਪ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਸ਼ ਯਾਦਗਾਰੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਟਰੱਸਟ, ਜਿਹਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਧੰਜਲ ਕੋਲ ਹਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ 16 ਪੁਸਤਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ। ਆਖਰੀ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਪਾਸ਼, ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 5000 ਕਾਪੀ ਉੱਥੇ ਮੁਫਤ ਜੂਝ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੰਡੀ। ਔਰ BKU ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤਰਜੀਤ, ਜਗੀਰ ਜੋਸਨ, ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੀ ਬੇਟੀ ਡਾਕਟਰ ਨਵਸ਼ਰਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਾਮਰੇਡ ਆਜ਼ਾਦ ਲੋਹੀਆਂ ਖਾਸ ਤੋਂ ਇਹ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦ ਉੱਥੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ, ਪਾਸ਼ ਦੇ ਡਾਇਰੀਆਂ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਭੀਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪਾਸ਼ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਅਮੋਲਕ, ਮਾਸਟਰ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਇਕਬਾਲ ਖਾਨ, ਡਾਕਟਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਪਰਿਹਾਰ, ਅਮਰਜੀਤ ਚੰਦਨ, ਨਰਪਿੰਦਰ, ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ, ਡਾਕਟਰ ਚਮਨ ਲਾਲ, ਸੁਖਚੈਨ ਮਿਸਤਰੀ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਮੌਲਿਕ ਰੂਪ 'ਚ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਘਈ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੌਲਿਕ ਰੂਪ 'ਚ ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਲੇਟਡ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਹਿਣੀ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 16 ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਸੀ ਪਾਸ਼ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਰੀਸ਼ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ 6 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਇੰਡੀਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, UK, ਇਟਲੀ, USA, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 148 ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਤੇਲਗੂ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3, 4, 5, 6, 7, 8 ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ UK ਦੇ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਕਵੀ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਚੱਚਾ ਸੱਸਾ ਚੰਨ ਸੰਧੂ ਕਵੈਂਟਰੀ, ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਨੂਰ, ਅਮਰਜੀਤ ਟੰਡਨ, ਦਰਸ਼ਨ ਬੁਲੰਦਵੀ, ਹਰਜੀਤ ਅਟਵਾਲ, ਮਜ਼ਹਰ ਤਿਰਮਜ਼ੀ, ਵੀਨਾ ਵਰਮਾ ਤੇ ਜਸਵੀਰ ਬਾਠ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਚੰਨ ਹੋਣਾ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਰ ਅਤੇ ਮੁਜਾਹਿਦ ਸਿਰ ਲੱਥ ਪਾਸ਼ ਵਾਂਗੂ। ਹਾਂਜੀ। ਸ਼ਾਇਰ ਅਤੇ ਮੁਜਾਹਿਦ ਸਿਰ ਲੱਥ ਪਾਸ਼ ਵਾਂਗੂ, ਫੈਲੋ ਜੇ ਫੈਲਣਾ ਹੈ ਨੀਲੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਾਂਗੂ, ਫੈਲੋ ਜੇ ਫੈਲਣਾ ਹੈ ਨੀਲੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਾਂਗੂ। ਐਕਸਲੈਂਟ। ਅੱਛਾ, ਅੱਗੇ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਪਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਾਵਿ ਟੁਕੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਾਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮੈਂ
ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕਵਿਤਾ ਉੜਦੇ ਬਾਜ਼ਾਂ ਮਗਰ ਜਾਂ ਲੋਕ ਕਥਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹੂੰਗਾ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਖਿਲਰੇ ਹੋਏ ਵਰਕਿਆਂ ਚੋਂ ਪੜਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਾਡੀ ਟਰਸਟ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਹੈ ਪਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਪਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਗਾ ਕੁਝ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਬੋਲੀਆਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਇਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਸਮਕਾਲ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਨਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣੇ ਜੇਤੂ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹਨੇ ਬੱਸ ਕਰਾਤੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ, RSS ਦੀ ਤੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਏ, ਸੋ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਤੂ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆਇਆ, ਪਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਚੋਂ ਸੁਣੋ ਲੋਕ ਬੋਲੀਆਂ। ਪਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪਾਸ਼ ਯਾਦਗਾਰੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਸਾਡੀ 5ਵੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਸੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਸਦੇ ਅਮਰਜੀਤ ਚੰਦਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕਰਾਈ ਸੀ 1991 'ਚ। ਲਓ ਪਹਿਲੀ ਬੋਲੀ ਸੁਣੋ ਔਰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀ ਸੁਣੀ ਹੋਊਗੀ, ਤੇਰੀ ਬੈਠਕ ਨੇ ਪੱਟਿਆ ਕਬੂਤਰ ਚੀਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਸੁਣੀਆ ਨਾ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਅੱਛਾ, ਪਾਸ਼ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਪਾਸ਼ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਹੱਤਤਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਣੋ, ਪਹਿਲੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਕਿ ਮੀਂਹ ਮੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਮੀਂਹ ਨਾ ਮਿਲਦਾ, ਮੀਂਹ ਮੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਮੀਂਹ ਨਾ ਮਿਲਦਾ, ਸੁੱਕੀਆਂ ਸੜਨ ਜ਼ਮੀਨਾਂ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਓਰੀਜਨਲ ਬੋਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਨੀ ਜਾਇ ਕੁਰੇ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਸੁੱਕੀਆਂ ਸੜਨ ਜ਼ਮੀਨਾਂ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਪਾਸ਼ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਿ ਮੀਂਹ ਮੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਮੀਂਹ ਨਾ ਮਿਲਦਾ, ਸੁੱਕੀਆਂ ਸੜਨ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਤੇਲ ਦੇ ਘਾਟੇ ਇੰਜਣ ਖੜ ਗਏ, ਕੰਮ ਨਾ ਆਉਣ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਤੂੜੀ ਖਾਂਦੇ ਢੱਗੇ ਹਾਰ ਗਏ, ਗੱਭਰੂ ਲੱਗ ਗਏ ਫੀਮਾ, ਬਈ ਮੜਕ ਤੇਰੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਖਾ ਗਿਆ, ਚੋਬਰ ਜੱਟ ਸ਼ਕੀਨਾ, ਬਈ ਹੁਣ ਨਾ ਤੇਰਾ ਖੜ ਕੇ ਚਾਦਰਾ, ਚਮਕ ਨਾ ਦੇ ਨਗੀਨਾ, ਬਈ ਫਿਰਦੇ ਮਗਰ ਕਾਵੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਲੁਕ ਛਿਪ ਕੱਟੇ ਮਹੀਨਾ, ਕਿਉਂ ਚੋਰਾਂ ਵਾਂਗ ਰਹੇ ਕਮਾਦੀ, ਕਰਕੇ ਮਿਹਨਤ ਜੀਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉੱਡ ਮੁੜ ਕੇ ਬਣ ਜਾ ਕਬੂਤਰ ਚੀਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉੱਡ ਮੁੜ ਕੇ ਬਣ ਜਾ ਕਬੂਤਰ ਚੀਨਾ। ਐਕਸਲੈਂਟ, ਵੰਡਰਫੁਲ ਵੰਡਰਫੁਲ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਰਵਾਇਤੀ ਬੋਲੀ ਸੀ ਵੀ ਤੇਰੀ ਬੈਠਕ ਨੇ ਪੱਟਿਆ ਕਬੂਤਰ ਚੀਨਾ, ਤੇ ਪਾਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉੱਡ ਮੁੜ ਕੇ ਬਣ ਜਾ ਕਬੂਤਰ ਚੀਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਦੂਜੀ ਬੋਲੀ ਸੁਣੋ, ਢਾਈਆਂ ਢਾਈਆਂ ਢਾਈਆਂ, ਬਈ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਕੰਗਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਕੁਛ ਨਾ ਖੋਣ ਕਮਾਈਆਂ, ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਟੱਪਦੇ ਸੀ 100 ਕੋਠੇ, ਹੁਣ ਨਾ ਟੱਪੀ ਦੀਆਂ ਖਾਈਆਂ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਹੀਰਾ ਹਰਨਾ ਬਾਗੀ ਚਰਨਾ, ਉਹ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਇਹਨੇ ਨਵੀਂ ਬੋਲੀ ਪਾਸ਼ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਕੰਗਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਕੁਛ ਨਾ ਖੋਣ ਕਮਾਈਆਂ, ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਟੱਪਦੇ ਸੀ 100 ਕੋਠੇ, ਹੁਣ ਨਾ ਟੱਪੀ ਦੀਆਂ ਖਾਈਆਂ, ਮਾਸ ਮਾਸ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਖਾਧਾ, ਪੀ ਲਈ ਰੱਤ ਸਿਪਾਹੀਆਂ, ਰਹਿੰਦੇ ਖੂੰਦੇ ਕਰਜੇ ਚੂੰਡਲੇ, ਹੱਡੀਆਂ ਰੇਤ ਰੁਲਾਈਆਂ, ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਚੜੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ, ਲੈ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਆਂ, ਪੱਟ ਦੀਆਂ ਮੋਰਨੀਆਂ ਹੁਣ ਨਾ ਬਚਣ ਬਚਾਈਆਂ, ਪੱਟ ਦੀਆਂ ਮੋਰਨੀਆਂ ਹੁਣ ਨਾ ਬਚਣ ਬਚਾਈਆਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਟੁਕਦੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਰਮਜ ਸਮਝ ਗਏ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਨਵੀਂ ਚੁਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਉਨੇ ਆ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖਰੀ ਬੋਲੀ ਪਾਸ਼ ਦੀ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਸ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨਵਾਂ ਪਾਸ਼ ਢੂੰਡਣਾ, ਰਵਾਇਤੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨਵਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਢੂੰਡਣਾ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਉੱਥੇ ਪੀੜੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ ਕੇ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਾਸ਼ ਦੀ ਆਖਰੀ ਬੋਲੀ ਸੁਣੋ ਵੀਰ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਆ ਵੀ ਆਰੀ 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 ਵਿੱਚ ਜਗਰਾਵਾਂ ਦੇ ਲੱਗਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਭਾਰੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਨਪੁਰ ਦੌਦਰ ਦੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਅਣਕਹੀਆਂ ਆਪੇ ਸਮਝ ਲਿਓ। ਸੋ ਬੋਲੀ ਸੁਣੋ ਕਿ ਆਰੀ ਆਰੀ ਆਰੀ, ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਜਗਰਾਵਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੱਗਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਭਾਰੀ, ਮੇਲਿਆਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਰੋ ਖਾ ਗਈ ਡੈਣ ਸਰਕਾਰੀ, ਗੱਭਰੂ ਗਾਲਵਾਂ ਦੇ ਲੈ ਗਈ ਨੂੜ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਲਾਰੀ, ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਮਾਮਲੇ ਭਰਨ ਤੋਂ ਆਰੀ,
ਧਨ ਗੁਰਦੌਦਰ ਦੀ ਹੱਡ ਰੋਲਦੀ ਫਿਰੇ ਵਿਚਾਰੀ, ਭਜਨਾ ਕੌਂਕਿਆਂ ਦਾ ਫਿਰੇ ਲੱਭਦਾ ਕਣਕ ਉਧਾਰੀ। ਸਿੱਧਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ੈਲਦਾਰ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਚੁਗਲੀ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀ, ਫੜ ਲੈ ਭਰੋ ਵਾਲੀਏ ਸੁਣ ਕਰਤੀ ਮਜ਼ਾਰੀ ਸਾਰੀ। ਵਗਦੇ ਹਰ ਛੁੱਟ ਗਏ ਹੋਇਆ ਮਾਲਵਾ ਜੀਣ ਤੋਂ ਆਰੀ, ਜਨਤਾ ਤਾਂ ਭੁਗਤ ਲਊ ਤੇਰੇ ਵਾਰ ਨੀ ਹਕੂਮਤੇ ਭਾਰੀ। ਤੂੰਬੇ ਉੱਡ ਜਾਣਗੇ ਜਦ ਆਈ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ, ਤੂੰਬੇ ਉੱਡ ਜਾਣਗੇ ਜਦ ਆਈ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ, ਤੂੰਬੇ ਉੱਡ ਜਾਣਗੇ ਜਦ ਆਈ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ। ਐਕਸਲੈਂਟ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਲੈ ਵੀ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਘਾਹ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਦੱਸੋ। ਹਾਂ, ਘਾਹ ਕਵਿਤਾ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਘਟੀਆ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ਼ ਦੇ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਸਾਲ 23 ਮਾਰਚ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ 23 ਮਾਰਚ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਮ 9 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਕਲਚੀ ਸੀ। ਨਕਲਚੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਹ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੀ ਪਾਸ਼ ਨਕਲਚੀ ਸੀਗਾ, ਪਾਸ਼ ਨਕਲਚੀ। ਉਹਨੇ ਪਾਸ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਘਾਹ ਕਵਿਤਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਕਵੀ ਕਾਰਲ ਸੈਂਡਬਰਗ ਦੀ ਨਜ਼ਮ ਗਰਾਸ ਦੀ ਨਕਲ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਮੌਲਿਕ ਕਵੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸਲੀਅਤ ਪਾਸ਼ ਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਮਿੱਤਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੰਕਲਪ ਨਾਮ ਦਾ ਪਰਚਾ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਾਸ਼ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਹੀ ਉਹ ਸੰਕਲਪ ਪਰਚੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਨੋਟ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ 2011 'ਚ, ਇੱਕ ਪਾਸ਼ ਇਹ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਸਫਾ 63 ਤੇ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਪਾਸ਼ ਦਾ ਲਿਖਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਵੀ ਕਾਰਲ ਸੈਂਡਬਰਗ ਦੀ ਨਜ਼ਮ ਦਾ ਗਰਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀਕਰਨ ਜਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਵੀਰ ਹਰੀਸ਼, ਜਿਹੜੀ ਪਾਸ਼ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਪਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੋਣਵੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੁਣੇ ਸਾਡੀ 16ਵੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਸਫਾ 94 ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸੰਧੂ ਦੇ ਨੋਟ ਸਣੇ ਛਾਪੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਪਾਸ਼ ਕਾਵ 1 ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਤੰਬਰ 1991 ਚ ਛਾਪੀ ਸੀ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਡੀ 9ਵੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸਫਾ 191 ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦਰਜ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਦ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਖੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਲੱਭਦੇ ਜੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਾਤ ਕਰੇ ਅਨਹੋਣੀ। ਤੇ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਈ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਐਵੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੂੰਹ ਜਾ ਬੱਟੀ ਫਿਰਦੇ ਆ ਵੀ ਪਾਸ਼ ਟਰਸਟ ਨੇ ਐ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਾਸ਼ ਟਰਸਟ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਟਰਸਟ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪਾਸ਼ ਬਾਰੇ ਉਹ ਪਾਸ਼ ਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਧੰਜਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਪਾਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ, ਉਹੀ ਟਰਸਟ ਹੈ, ਉਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸਾਂਝਾ ਹੱਕ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਪਾਸ਼ ਬਾਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਪਾਸ਼ ਬਾਰੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਖੁਦ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਚੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੇ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਦਾ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸਾਂਝਾ ਹੱਕ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਾਸ਼ ਬਾਰੇ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖੀਏ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਦਾ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀਲੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਯੂ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਔਨ ਦ ਰਾਈਟ ਪਾਥ, ਤੁਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਸੀ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਜੋ ਅੱਜ ਹੁਣੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀਆਂ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਰੋਹ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਪੀਲੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੰਨੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਚੁੰਨੀਆਂ ਵੀ ਲਈਆਂ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ?
ਵੀਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਵਕਤ ਲਗਭਗ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਕਾਲੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਜਾ ਫੇਰੂ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਘੱਟ ਕਹੂੰਗਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਗੁੱਸਾ ਨਫ਼ਰਤ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਮਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਵੱਧ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਾਰਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਬਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਹਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹਾਰਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ। ਤੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਜੇ ਚੰਨੀ ਹੋਣਾ ਦਾ ਦਲਿਤ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨੇ ਪੱਤਾ ਖੇਡਿਆ ਸੀ, ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਨਕਾਰੀ ਗਈ ਤਾਂ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਵੀ ਨਾਬਰੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੇਵਕੂਫ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਰ ਹਰੀਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨੌਜਵਾਨੀ ਹੁਣ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣ ਤੇ ਕਹਿਣ 'ਚ ਕੋਈ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਦਾਹਰਣ ਇਹ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਜੱਫੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਅਗਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਹੈ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਬਣ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟਾਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਯੂਪੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ, ਇਹ ਚੇਤਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਐਡੀ ਹੁੰਜਾ ਫੇਰੂ ਜਿੱਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਿਆਂ ਦੀ ਹਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤੀ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਂਗੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਧਰੋ ਕਮਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਟਕਾ ਕੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਫਿਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਵੀ ਖੱਟੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ। ਫਿਰ ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਉਜਾੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਰੋਹ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਉਜਾੜੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਜੇ ਕਣਕ ਕੱਚੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੱਢ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਮਾਰੋਹ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀਰ ਜੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰਕੇ ਐਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਉਹੀ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹੀ ਪੈਸਾ, ਉਹ ਹੈ ਤਾਂ ਆਫਟਰ ਆਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਢੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਖੱਟੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਣ ਨਾਲ, ਬਸੰਤੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਇਹ ਹੈ, ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਪੱਗ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ 4 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਾਪ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚਾਚੇ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਚਾਚਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਵਾਲਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ
ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ 4 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਹਰੀਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਹ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਚੋਂ ਹੈ ਤੇ ਆਹ ਜੱਟ ਹੈ, ਆਹ ਨਾਨ ਜੱਟ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ ਰੱਖੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਛੁੱਟੀ ਲਵਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਚ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ 4 ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਆਫ ਸਟੇਟ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਦੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਤੱਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਹਾਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੱਗ ਵਾਲੀ ਫੋਟੋ ਲਾਈਏ ਕਿ ਟੋਪੀ ਵਾਲੀ। ਹਾਂ, ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ 1924 ਚ। ਸਿਰਫ ਮਿੰਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 20 ਸੈਕਿੰਡ ਰਹਿ ਗਏ। ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ 2024 ਚ। ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਚੁਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦਾ ਸੁਪਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੇ ਕੁੜੀ ਮਾਰ ਜਿਹੜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ 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 ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਮੁੜ ਤਲਾਸ਼